میرے پیر سرکار تاج الشریعہ نے فرمایا مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ میں بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں حضرت مولانا عمار صاحب اور ان سے پیشتر جناب نعیم تحصیلی صاحب مسلک کی بات کر رہے تھے، تو میں نے سوچ کر کچھ اور آیا تھا، مگر حالات کو دیکھ کر میں نے سوچا کہ دور حاضر میں مسلک اعلی حضرت کی ضرورت ہے، اس پر کچھ گفتگو کر دیں۔ کیا خیال ہے آپ؟ اگر اجازت دے تو آگے بڑھا جائے۔ مسلک اعلی حضرت کی ضرورت کیوں؟ حالانکہ اللہ نے ہمارے مذہب کا نام اسلام رکھا، ان الدین عند اللہ الاسلام، قرآن کہتا ہے، اور ہمارا نام مسلمان رکھا۔ قرآن نے کہا ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اور تمہارے مذہب کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے۔ تو پھر یہ آخر مذہب اہل سنت کہاں سے آ گیا؟ اس کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ اگر آپ اس اصطلاح کو سمجھ جائیں گے تو مسلک اعلی حضرت پر اعتراض کرنے والوں کا منہ بند کر دیں گے، کیونکہ آج کے دور میں یہ بات چل رہی ہے ہمیں مسلک کی کیا ضرورت ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ پانچواں مسلک کہاں سے آ گیا؟ ہم نے کہا آج تک ان کو پتا ہی نہیں چلا، اور کوئی کسی طرح کی تحریریں پیش کر رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے۔ یاد رکھیے گا مسلک اعلی حضرت حقیقت میں مذہب اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا اور ہمارے اسلام کا نام، ہمارے مذہب کا نام اسلام ہے۔ آخر یہ اصطلاح بدلی کیسے؟ آپ ذرا تاریخ کو تھوڑا اٹھائیں اور موبائل کو تھوڑی دیر جیب میں رکھیں، انشاءاللہ پھر آپ کا ذہن و دماغ حاضر ہوگا تو بات کو سنیں گے۔ سرور کائنات کے دور میں دو جماعتیں پائی جاتی تھی، جو کلمہ پڑھا کرتے تھے ان کلمہ پڑھنے والوں میں دو جماعتیں تھیں۔ ایک وہ تھے جنہوں نے دل سے کلمہ پڑھا تھا، جن کا ظاہر اور باطن ایک تھا، ان کو مسلمان کہا جاتا تھا، سچا مومن کہا جاتا تھا۔ اور ایک وہ تھے جن کو صحابی کی اصطلاح بھی عطا کی گئی، اور ایک وہ تھے جنہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا اور ان کی ترجمانی قرآن نے کی۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ اپنی زبانوں سے وہ بات بولتے ہیں جو ان کے دلوں میں موجود نہیں تھی۔ آج ان دونوں جماعتوں کو سمجھیے گا، پھر آپ کو مسلک اعلی حضرت سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک جماعت کہہ رہی ہے ہم نے کلمہ پڑھا، لیکن قرآن نے کہا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون۔ سورہ منافقون کا نزول ہو گیا۔ اللہ فرما رہا ہے یہ منافقین آئیں گے اور کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن زبان سے گواہی دے رہے تھے، چونکہ سورہ فتح نے بتا دیا یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ زبانوں سے کہہ رہے ہیں مگر ان کے دل میں ایسی بات نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، یہ منافقین، یہ اللہ گواہی دیتا ہے یہ منافقین جھوٹے ہیں، جبکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم تو اللہ کا رسول مانتے ہیں، مگر قرآن کہہ رہا ہے، قرآن بھیجنے والا رب قدیر فرما رہا ہے یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ پتہ چلا مصطفیٰ کریم کے دور میں دو جماعتیں پائی جاتی تھی، جو سرکار سے سچے دل سے محبت کرتے تھے، ان کو اہل ایمان کہا گیا، ان کو اہل اسلام کہا گیا۔ لیکن ایک وہ جماعت تھی جس نے بظاہر کلمہ پڑھا تھا، اس کے بعد دل میں اس کے کچھ نہیں تھا، ایمان کا ذرہ برابر بھی حصہ نہیں پایا جاتا تھا، ان کو منافقین کہا گیا۔ صرف دو ہی جماعتیں وہاں پائی گئی، اہل نفاق اہل اسلام۔ ضرورت وہاں اس کے علاوہ تھی نہیں، لیکن اس کے علاوہ جیسے ہی آپ آگے بڑھیں گے، میں مذہب اسلام کی بات کر رہا ہوں، کافر مجاہد کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ وہ تو سب جانتے تھے کہ کافر کون ہے اور وہ کس طریقے کا کام کرتا ہے، لیکن کلمہ پڑھ کر جنہوں نے عقیدوں کو برباد کیا تھا، میاں جب آئے ہو تو ذرا دھیان سے سن لو، بات میں کریے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اسلام کا معاملہ درست رہا، مسلمانوں کا معاملہ درست ہوا، لیکن آگے چل کر ایک جماعت پیدا ہوتی ہے۔ کس کے دور میں جماعت پیدا ہوئی؟ حضرت ابو بکر صدیق اکبر کے دور میں، جس نے زکات کا انکار کیا اس کو مانعین زکات کہا گیا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے وقت میں ایک جماعت پیدا ہوئی جس کو بلوائی کہا گیا۔ حضرت مولا کائنات کے دور میں ایک جماعت پیدا ہوئی جس کو خارجی کہا گیا۔ یہی سلسلہ جب آگے بڑھتا ہے تو ابھی تک اسلام
इस्लाम और मुसलमान यही नाम चल रहे थे, बस फिरकों के ज़ैली नाम दे दिए गए। लेकिन एक वक्त वो आता है कि एक मुस्तकिल फिरका पैदा हुआ, जिसने किताबें लिखी, अपने उलमा बनाए, अपने मौलवी बनाए, अपने उसूल व सवाबित बनाए। उसी जमात को जमाते मुतज़िला कहा गया। अब एक जमाते मुतज़िला है, वो खुद को मुसलमान कह रही है, दूसरी जमात मुसलमान कह रही है। अब आम आदमी ये समझ नहीं पा रहा है, इधर जाए कि उधर जाए, ये भी मुसलमान कहते हैं, वो भी मुसलमान कहते हैं, हम किस तरीके से फर्क करें। उस वक्त हजरत अबुल हसन अशअरी ने एक नाम दिया था, हमारा नाम आज से अहले सुन्नत वल जमात होगा और हमारे मजहब को मजहब अहले सुन्नत कहा जाएगा। इसलिए आज के दौर में मसलक आला हज़रत की इस्तिलाह से और इस तर्क से चलने वालों को मैं एक बात कहूंगा, अगर तुम्हें मसलक की इस्लाह पसंद नहीं है तो कुरान में तो तुम्हारा नाम मुसलमान रखा था, तुम्हारे मजहब का नाम तो इस्लाम था, तो ये मजहब अहले सुन्नत क्यों लगाते हो? खुद को सुन्नी क्यों कहते हो? मजहब अहले सुन्नत का मानने वाला क्यों कहते हो? अहले सुन्नत की इस्तिलाह क्यों लगाते हो? हमने कहा आपको कहना पड़ेगा, जब जरूरत पड़ती है कलमा पढ़ने वाले अपनी टोपियां तारियां दिखाकर अकीदों को बर्बाद करते हैं, तो जरूरत के लिए मजहब अहले सुन्नत की इस्तिलाह कायम की जाती है। और आज के दौर में जब गैर मुकल्लिद वहाबी गया बना, हर एक अपने आप को अहले सुन्नत कह रहा था, तो हमारे बुजुर्गों ने कहा तफरीक के लिए अब मजहब अहले सुन्नत काफी नहीं होगा, मसलक आला हज़रत का नारा लगाओ और उसके बाद ऐसा नारा लगाओ, अभी गाड़ी आउटर पर है, अभी आपके स्टेशन तक नहीं आई है, उसके बाद आपका जोश देखता हो, मेरे इमाम का नारा लगाया गया, ऐसा नारा लगाया गया कि जिसके चेहरे को हमने मुस्कुराते हुए देख लिया, समझ लिया मुस्तफा का आशिक है। इसलिए कि आशिकों से मोहब्बत आशिक ही किया करते हैं और आशिकों से चलने वाले गद्दार हुआ करते हैं। इसलिए कहना पड़ा मसलक आला हज़रत सलामत रहे, एक पहचान थी वे नबी के लिए। अच्छा, एक सवाल ये उठता है कि मसलक की निस्बत आला हज़रत ही की तरफ होती है। बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, मगर याद रखिएगा खिदमत सबकी अलग, हमें किसी की अजमत से इनकार नहीं, हमें सबकी अजमत सराहते पर, इसलिए कि हम तो यही कहते हैं तेरे गुलामों का नक्श कदम है राह, मगर वजह यह है कि जब आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का दौर था, हज़रात औलिया की जमात उस वक्त भी मौजूद थी, और ऐसा नहीं है कि उस दौर में और उलमा ने काम नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह उस जमाने के उलमा ने अपनी किसान पर काम किया, जो उनकी अपनी अपनी हैसियत थी, इल्मी मकाम था, इल्मी शान थी, उसके एतबार से भीख का काम किया। लेकिन ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि यूतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह किससे कौन सा काम लेना जाए। हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी की बारगाह में जाओ, आप देखिए वहाँ कितने मरीज ठीक होते हैं, उनके यहाँ पर आसेब वालों को ठीक किया जाता है। साबिर पाक की बारगाह में जाओ, यही फैज मिल जाता है। अब्दुल कादिर जीलानी की बारगाह में जाओ, अलग अलग अल्लाह ने फजीलतें दी है, मरातिब अलग अलग दिए हैं, मनासिब अलग अलग दिए हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने हमें इन बुजुर्गों से अलग नहीं किया, बल्कि सबकी शान में कुछ न कुछ लिखा, जो भी आपकी जिंदगी में मुयस्सर हुआ, अल्लाह ने जो चाहा आप लिखते चले गए। सैयदी गौसे पाक की बारगाह है, बारगाह गौसियत पर लिख दिया, तुझसे दर से सच से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। ये तो बहुत बड़ी सरकार है, बात आला हज़रत के दौर की चल रही है। मेरे इमाम के दौर में जैसे जैसे फितरे उठते गए, आला हज़रत हर महाज पर हमारी रहनुमाई करते गए। आप बिल्कुल आगाज कीजिए, इब्तिदा कीजिए, कहाँ से? सबसे पहला अकीदा
कलमे की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा है मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब कलमे के पहले जिस पर एतराज हुआ, अल्लाह की वहदानियत पर एतराज हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद पर एतराज हुआ, अल्लाह को माअज़ल्लाह झूठा कहा गया, किसी ने इम्काने किस्म का कौल किया, किसी ने वुक़ूए किस्म का कौल किया। और सुन्नियों याद रखो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे इमाम ने रशीद अहमद गंगोही के खिलाफ वुक़ूए किस्म का जो फतवा दिया है वो झूठा नहीं है, सच्चा फतवा दिया है। और हम कहते हैं वो बदअकीदा मर जाएगा, कभी सामने बैठने की हिम्मत नहीं रख पाएगा। इसलिए कि अगर तू वुक़ूए किस्म की बात करता है तो कैसे रशीद को बचा लेगा? रशीद कल भी काफिर था, आज भी काफिर है, कयामत तक काफिर रहेगा। इसलिए कि सेब के 4 हिस्सों में अगर एक हिस्से के दाग को हटा ले फिर भी तो 3 दाग की बुनियाद पर दागदार रहा करता है, और हालांकि हटा नहीं है। हमारे उलमा तो उसको भी साबित करने के लिए तैयार है, मगर वो चीज वो सामने बैठने को तैयार नहीं। बात मैं ये अर्ज कर रहा था, सबसे बड़ी जात मेरे रब्बे कबीर की है, अल्लाह की जात पे हमला हो रहा है, उसके लिए इम्काने किस्म का कॉल किया गया कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, माअज़ल्लाह। फिर कहा गया झूठ बोल चुका, माअज़ल्लाह। उस वक्त इमाम अहमद रजा खान ने कलम उठाया, सुभान सुब्बू लिखकर हमारे अकीदे की हिफाजत की। बोलो, सबसे पहला अकीदा अकीदा तौहीद है। उस वक्त हमारी रहनुमाई करने वाला इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी आ रहा है। जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम के आखिरी नबी होने पर एतराज किया गया और कुरान पाक की आयत करीमा वमा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन पर हमला हुआ, और उसका एक माना करा गया जो 1400 साल में किसी ने नहीं बताया था। तब आला हजरत ने पूरी किताब लिखी, और किताब में एक नहीं कई सारी किताबें लिखी, कहीं जज़ाउल्लाहि अदुव्वा लिखी, कहीं अल मुबीन खत्म नबिय्यीन लिखी। अगर इजाजत हो तो एक हदीस सुना दूं। मेरे इमाम ने यहाँ तक साबित किया, इंसान तो इंसान, जानवर भी मुस्तफा को आखिरी नबी माना करते हैं। मेरे इमाम ने इमाम बुखारी की रिवायत करता हदीस जिक्र की और कहा, सुनो, हजरत उमर फारूक आजम का दौर, हजरत उमर फारूक आजम मुस्तफा की बारगाह में बैठे हैं। सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक कबीला बनी सुलैम का एक देहाती आया और हाथ में कुछ लेकर के आया, और आने के बाद कहने लगा, अगर ये आपको रसूल मान ले तो मैं भी। मोहब्बत से बोलो। सरवरे कायनात में अरबी ज़बान में की दारुल उलूम देवबंद के बनकार आज तक यही लिखते चले आ रहे हैं। नबी को उर्दू उस वक्त आई जब दारुल उलूम देवबंद से हमारा का रिश्ता हुआ। अरे ये मुंह और मसूर की दाल बदबख्तो, इतना तो सोच लिया होता, जिसके सदके में अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को उलूम अता फरमाए हैं, क्या उसके पास उर्दू जबान नहीं होगी? हमने कहा उर्दू से हाथ जबाने मुस्तफा जानते हैं, उर्दू जबान तो उनके मुकाबिल बड़ी आसान है। सरकार को तो अल्लाह ने उलूम अव्वलीन व आखरीन अता कर दिया, ये नबी ही की तो शान है। वअल्लमा का मालम तकुल तालम, महबूब जो नहीं जानते थे जब अल्लाह ने मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को बता दिया है। बहरहाल ये बदबख्त लिखते रहे, हमने कहा देख तो सही, सरकार अलैहिस्सलाम का कमाल दे। नबी ने एक जानवर की तरफ नजर उठाई जिसको उर्दू में को कहा जाता है, अरबी में तब्बुन कहा जाता है। मेरे नबी ने फरमाया, या तब्बो, सरकार ने सिर्फ इतना किया, खिताब फरमाया एगो। अब उसको की तरफ जैसे ही सरकार की नजर पड़ी वो अरबी में बात करने लगी। हम तो 2-2 साल 3-3 साल अरबी अदब पढ़ते हैं। हजरत अल्लामा मौलाना आलम अजहरी बैठे हैं, जामे अजहर से पढ़ के आए, इनसे कह दिया जाए अभी मुसज्जा मुकफ्फा इबारतें लिखिए, कहेंगे मौलाना 1-2 दिन का टाइम तो दो। इसलिए कि मैं भी उसी मजाल का आदमी हूँ, इसलिए जानता हूँ। लेकिन नबी का करम देखिएगा, सरकार की निगाह उठी, अरबी में बात कर रही है, कहती है लब्बैका व सादैका या सैयदा मन बाफ़ यौमल क़ियामा। कहती है कयामत के दूल्हा और कयामत में हाजिर होने वाले लोगों की ज़ैबो ज़ीनत बताए तो सही, आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। आवाज निकाले, मुस्तफा की बारगाह में पहरा देने वाला जानवर, अल्लाह उससे खिदमत ले रहा है। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने आगे फरमाया, बता मन ताबूद, तेरा महबूब कौन है? हजरत मौलाना मुमताज साहब
بڑی اچھی گفتگو کر رہی ہے وہ من تعبد، تیرا معبود کون ہے؟ مختصر سا جواب تھا، کہہ دیتی اللہ، مگر کہتی ہے الذی فی السماء عرش وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنۃ ثوابہ وفی النار عقابہ. کہتی ہے سنو، میرا رب وہ ہے آسمان میں جس کا عرش ہے، زمین میں جس کی حکومت ہے، سمندر میں جس کا راستہ ہے، اور کہا سنو جنت میں جس کا ثواب ہے، جہنم میں جس کا عذاب ہے. سوال مصطفیٰ کی ذات پر تھا، اللہ کی وحدانیت پر نہیں، اقرار توحید پر نہیں. یہاں سوال سرکار کے لیے کہا تھا، اگر یہ آپ کو رسول مان لے تو میں آپ کو رسول مان لوں گا. سرور کائنات نے پہلے رب قدیر کا تذکرہ کیا، اس نے اللہ کی توحید کا، اللہ کے وجود کا اقرار کر لیا. اس کے بعد میرے نبی نے پوچھا من انا. تھوڑی سی انا کو کرو، آپ کے اندر ویسی انا نہیں، تھوڑا خاموش بیٹھے، اس خاموشی کو تھوڑا کھولیے اور محبت سے بولیے میرا سبحان اللہ. کیا کہا من انا، میں کون ہوں؟ اگر نہیں جانتی تھی تو بتاتی کیسے؟ ہم نے جب پہچان کہاں سے ہوئی؟ مواہب الدنیا کے اندر امام قسطلانی بولنے لگے، عبداللہ ابن عباس کہنے لگے، حضرت آمنہ کہتی ہے جب میرے سرکار پیدا ہوئے نا تو حضرت آمنہ نے دیکھا آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا آیا. کہتی ہے پیدا رہی تو صحابن بیضا، ایک سفید بادل کا ٹکڑا آتا ہے، وغیبت ہو وغشیت ہو، میرے بیٹے کو چھپا لیتا ہے، میری نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے وہ بیٹا. سرکار علیہ السلام چلے گئے. حضرت آمنہ کہتی ہے پیدا سمیت منادی ینادی، میں نے پکارنے والے کو پکارتے ہوئے سنا، کہہ رہا تھا بے محمد فی مشارق الارض و مغاربها. اس کے آگے باربوہ علی کل روحانی من الجن والانس والطیور والوحوش. کہا کہنے والا کوئی کہہ رہا تھا میرے محبوب کو پورب میں لے جاؤ، پچھم میں لے جاؤ، اتر میں لے جاؤ، دکن میں لے جاؤ، وادخلوہ البحار، سمندروں کے اندر بھی لے کر کے جاؤ، ہر جاندار چیز پر میرے محبوب کو پیش کرو. اے آمنہ کیوں؟ کہا آواز آتی ہی لیعرفوہ باسمہ ونعتہ وصفتہ، تاکہ نام سے، خوبیوں سے، اس کے حال سے زمانہ پہچان لے یہی میرا آخری نبی بن کر کے آیا ہے. مسلک کی ضرورت ہے. یہ جو حوالہ پیش کر رہا ہوں یہ بھی امام احمد رضا خان کا دیا ہوا. کون سا والا؟ وہ والا. سرور کائنات نے پوچھا بتا میں کون ہوں؟ کہتی ہے انت رسول رب العالمین. بھئی جن کو عربی سمجھ میں آتی ہے کم سے کم وہ تو بول جائے تاکہ دوسروں کو پتا چلے بات اچھی ہو رہی ہے. انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدق وقد خاب من كذب. کیا کہا؟ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ نے آپ کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے. میرا امام کہنے لگا قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. اور آگے کہا قد افلح من صدق، اے محبوب کامیاب وہی ہو جائے گا جو آپ کے دامن کرم سے جڑ جائے گا. اعلیٰ حضرت کہنے لگے انہیں جانا، انہیں مانا، درختہ خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. وقد خواب من کذب، اور آج کہنے لگی کیا کہتی ہے؟ ناکام ہو جائے گا وہ جو آپ کے دامن سے ہٹ گیا. پتا چلا جو جڑا ہے وہی کامیاب ہے، جو ہٹ گیا ہے وہ جہنم کی طرف گیا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اب کتنی مثالیں دوں؟ مسلک کی ضرورت کی ایک مثال میں نے دی ہے، دوسری پر آیا حاکمیت کا مسئلہ اٹھا، اعلیٰ حضرت کا قلم چل رہا ہے. افضلیت کا مسئلہ ہوا، تجلی الیقین میرا امام لکھ رہا ہے. حضرت ابو بکر و عمر کی شان پہ حملہ ہوا،
मतलउल कमरैन लिख रहा है, खिलाफत अबू बकर का इनकार हुआ, राफजियत का कचूमर निकालने वाली साहब इमाम अहमद रजा खान की है। ये राफजी कुत्ते आज ज्यादा पल रहे हैं, इनको होश में आना चाहिए। याद रखना 100 साल पहले मेरे इमाम ने वो किताबें लिखी है, तुम फितने आज पैदा करोगे। हमारे पास हथियार पहले से मौजूद है, हम पहले से, बस हम कुछ नहीं करेंगे, आला हजरत की किताबों को पढ़ेंगे और तुम्हारे सीनों में ये तीर चुभाते जाएंगे और ये कहते जाएंगे जो हजरत हस्सान ने कहा था, लिसानी सारिमुल्लाहि मफीही व बहरी ला तुकद्दिरुहु तला। कहा है सुनो बदबख्त काफिरों, हुस्न हस्सान की जबान को जबान मत समझना, ये काटने वाली तलवार है। हस्सानुल हिंद कहने लगे किल के रजा है, खंजरे खूंखार बरकबार, आका से कह दो खैर मनाए नशर करे। बस लास्ट बात कर देता हूं कि फातिहा का खास किरदार वक्त हो गया। जब इस पहलू पर एतराज हुआ तो मेरे इमाम ने हमें लावारिस नहीं छोड़ा, किताब का जखीरा दिया, खास तौर से किताब लिखी अल-हुज्जतुल फातिहा लितीब ताहीर अल-फातिहा। तुम फातिहा पढ़ते रहो, इमाम की रूह को सवाब पहुंचाते रहो, इसलिए कि उसने हमारा अकीदा बचाया है। और जिसने अकीदा बचाया, अगर थोड़ा सा एहसान हमारे जामिया के प्रिंसिपल साहब सिर्फ कलम मुझे देते लिखने के लिए, 2-4 लाइनें लिखकर कलम वापस करता हूँ तो कहता हूँ शुक्रिया। सरकार फरमाते हैं मल्लम यशकुरिन्नासा लब यशकुरिल्लाह, जो अल्लाह का शुक्रगुजार नहीं, वो जो बंदों का शुक्रगुजार नहीं, वो अल्लाह का शुक्रगुजार कैसे बनेगा। इमाम अहमद रजा खान ने सिर्फ कलम ही नहीं दिया है, हमें जबान भी दी है, कलम भी दिया है, फिक्र भी दी है, दलील भी दी है, मजहब भी दिया है, मसलक भी दिया है। और वो मसलक दिया जिसको मानने के बाद हम ये कहते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।